નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણો જે ટોપિક અધૂરો છે એ ટોપિકને આજે પૂર્ણ કરીએ। તો આજના લેક્ચરમાં આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી સમજવાની છે। એક થિયરી આપણી પાસે જે છે અધિશોષણને અસર કરતા પરિબળો, અને બીજી થિયરી આપણી ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી, બરાબર। તો સમજતા જે સૌથી પહેલાં આપણો જે ટોપિક છે એને લઈએ। તો પહેલી થિયરી છે આજની अधिशोषण असर करता परिबळो। अपनी एनसीईआरटी बुकनी अंदर अधिशोषण लाक्षणिकता एवो शब्द आपणे लाक्षणिकताना ए बधा जे पॉइंट आपे बधुं एक्झेक्ट आ छे। आ ज बधी वस्तु आपणे मेन समजवानी छे, बराबर। आना उपरथी ज एमसीक्यू आपणने जवाबो आपी शके एवा छे। जे एमसीक्यू पूछाय छे बधा आमां छे, समजावुं छुं कई रीते। जुओ, सौथी पहेला अधिशोषणने असर करता परिबळो कया कया होई शके। तो पहेलुं परिबळ छे अधिशोषित अथवा अधिशोषितनो स्वभाव। अधिशोषितनो स्वभाव। बीजा नंबरमां अधिशोषकनो स्वभाव। नंबर 3 अधिशोषकनी विशिष्ट सपाटी। अहींया शब्द हूँ वापरू छूं विशिष्ट संपर्क सपाटी शब्द लखूं छूं। नंबर 4 तापमान अने नंबर 5 दबाण, जेमां आना परथी आपणे फ्रुन्डलीच अधिशोषण समतापी समजाववानुं छे। चलो पॉइंट समजता जईए। तो अपनी पास अधिशोषणनो टॉपिक ज्यारे मैं शरू कर्यो त्यारे एक वस्तु मैं पहला ज कीधी कि अहींया जे आपणी पासे टेक्स्टबुकमां अधिशोषणनो टॉपिक समजावे, घन अधिशोषक उपर वायुना अधिशोषणनी क्रियाओने समजवा। मतलब अधिशोषित जे अहींया आपेलो छे कया स्वरूपमां होवो जोईए? वायु स्वरूपमां होवो जोईए। तो वायु आपणी पासे बे प्रकारनी स्वभाव धरावता जोवा मळी शके। एक ध्रुवीय अने बीजो अध्रुवीय। ध्रुवीय वायु कया होई शके? HCl गैस, H2S गैस, NS3 गैस वगैरह आ ध्रुवीय वायुओ छे। अध्रुवीय वायु कया? जे रियल गैस तरीके मोस्टली आपणे बताया छे H2 गैस, N2 गैस, Cl2 गैस, O2 गैस। आ बधा वायुओ कया प्रकारना कही शकाय? अध्रुवीय वायु। तो हवे तमे जुओ कि छेल्ले आपणे लास्ट टॉपिक जे भणी गया एमां अधिशोषणनो तफावतनो पॉइंट भण्या। अधिशोषणना तफावतमां आपणे एक वस्तु बतावी हती कि भौतिक अधिशोषण अने रासायणिक अधिशोषणमांथी कोण विशिष्ट प्रकारनुं छे? तो रासायणिक अधिशोषण। रासायणिक अधिशोषणमां आपणे कीधुं हतुं कि अधिशोषकनी सपाटी उपर एवा वायुनुं ज अधिशोषण थई शकशे कि जेनी साथे रासायणिक बंध बनावी शकशे, जेनुं प्रवाहीकरण सरळताथी हशे। क्लियर? एटला माटे विशिष्ट कीधुं छे आपणे। ज्यारे भौतिक अधिशोषण आपणे विशिष्ट नथी कीधुं, कारण के एमां अधिशोषकनी सपाटी उपर वत्ता ओछा प्रमाणमां कोईपण वायुनुं अधिशोषण थई शके छे। अने एटला माटे आपणे अहींया टॉपिक शेनो बतावવાનો? भौतिक अधिशोषण विषय ज बतावવાનો। तो भौतिक अधिशोषणमां आपणे कीधुं कि कोईपण वायुनुं बेमांथी कोईपण होई शके, वत्ता ओछा प्रमाणमां अधिशोषण थई शके। हवे बेमांथी कोनुं अधिशोषण झड़पथी थाय? एमसीक्यूमां आ रीतनो पूछी नाखे छे प्रश्न कि नीचेनामांथी कया वायुनुं अधिशोषण सरळ थशे, तो कया वायु वधारे प्रमाणमां अधिशोषण पामी शकशे। तो तमारे जवाब माटे अहींया पॉइंट समजवाना। तो एवा ज वायुओनुं अधिशोषण झड़पथी थई शके कि जेनुं प्रवाहीकरण सरळ होय। पॉइंट नोंध करता रहेजो आ, बरोबर, कि जेनुं प्रवाहीकरण सरळ होय। प्रवाहीकरण सरळ कोनुं होय? जेनुं क्रांतिक तापमान ऊंचुं होय। क्रांतिक तापमान, जेने आपणे क्रिटिकल टेम्परेचर कहीए छीए, जेनुं क्रांतिक तापमान ऊंचुं होय एवा वायुओनुं प्रवाहीकरण सरळताथी थई शके। सर हवे आ कई रीते समजवानुं? क्रांतिक तापमान तो आपणे केम आपवा जवाना? सर 11मां धोरणमां आवतुं हतुं वायु अवस्थाना चेप्टरमां वायुनुं प्रवाहीकरण। त्यां कंईक आलेख बनाव्यो तो आलेखमां आपणे बताव्युं कि ऊंचामां ऊंचा तापमाने कि ज्यां वायुनुं कद लगभग शून्य थवानो प्रयत्न करे त्यानुं संपूर्ण प्रवाहीकरणमां रूपांतर थाय। हवे ए प्रवाहीकरणना क्रिटिकल टेम्परेचरनी वेल्यू आपणने आपेली होय, तमे डायरेक्ट कही शको जेनी क्रिटिकल टेम्परेचरनी वेल्यू ऊंची वधारे एनुं प्रवाहीकरण जल्दी थाय। जेनुं प्रवाहीकरण जल्दी थाय एनुं ज अधिशोषण सरळताथी थाय। तो तमारे आ पॉइंट अहींया ध्यान राखवानो कि कोनुं अधिशोषण सरळ छे अथवा सरळताथी थशे। आ
એક ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે તમારે પોઈન્ટ માર્ક કરી રાખવાનું કે કોનું અધિશોષણ સરળતાથી થાય? તો જેનું પ્રવાહીકરણ સરળ હોય, જેનું ક્રાંતિક તાપમાન ઓછું હોય. હવે આ તો આપણને ખબર પડે એવું નથી, તો કઈ રીતે સર આને યાદ રાખવાનું? તો એની પણ પોઈન્ટ અહીંયા લખું છું. જે વાયુઓ ધ્રુવીય હોય, જે વાયુઓ ધ્રુવીય હોય એ ધ્રુવીય વાયુઓના ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર ઊંચા હોય અને એનું પ્રવાહીકરણ પણ સરળતાથી થાય. હવે સર ધ્રુવીય કઈ રીતે? તો તમે 11માં ભણી ગયેલા છો VSEPR સિદ્ધાંતના આધારે કે ધ્રુવીય કોણ હશે ને કોણ ધ્રુવીય નથી. તો વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત હોય તો ધ્રુવીય, બે સમાન પરમાણુ જો જોડાયેલા હોય તો એ અધ્રુવીય, કારણ કે એમાં ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 કરી નાખે છે. ધ્રુવીય હોય, ઝેરી હોય અને ઊંચો અણુભાર ધરાવતા હોય, એનું પ્રવાહીકરણ એકદમ સરળતા થાય. હવે આ 3 પોઈન્ટ ઉપરથી તો તમને જવાબ ક્લિયર થઈ જાય એકદમ. ચલો, આ 3 આપેલા છે અને આપેલા બધા જ અથવા આમાંથી કોઈ પણ નહીં, એવો તમને ક્વેશ્ચનમાં ઓપ્શન આપી દીધો છે અને પૂછ્યું છે કે ધારી લો કે તમને આ એક અહીંયાથી હાઇડ્રોજન મૂકી દો અને બાકીના આ 3 છે, અથવા 3 અહીંયા મૂકેલા છે, 2 આમાંથી મૂક્યા અને 2 આમાંથી, ચલો એવી રીતે વિચારીએ અને તમને પૂછે કે આના પ્રવાહીકરણ કોનું સરળતાથી થાય, તો પછી તમે કન્ફ્યુઝ થશો કે આ બંનેનું પ્રવાહીકરણ સરળ નથી, આ બંનેનું પ્રવાહીકરણ સરળ થશે આ મુદ્દાના આધારે. હવે આ બેમાંથી કોનું પ્રવાહીકરણ સરળ થાય? તો એના માટે તમે આનો ઉપયોગ કરો. જેનો અણુભાર વધારે એનું પ્રવાહીકરણ જલ્દી થાય, કારણ કે એનું ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર પણ વધારે. ક્લિયર? તો આ પહેલો પોઈન્ટ બતાવ્યો છે અધિશોષિત વાયુના સ્વભાવ પરથી. ચલો, ત્યાર પછી છે અધિશોષકનો સ્વભાવ. હવે અધિશોષકનો સ્વભાવ કેવો હોવો જોઈએ? અધિશોષક તરીકે કોણ છે? તો અધિશોષક તરીકે આપણે કહ્યું મુજબ કે અહીંયા ઘન પદાર્થ છે, મતલબ અધિશોષક ઘન પદાર્થ છે. તો ઘન પદાર્થ તરીકે કોણ હોઈ શકે? માટી છે, સિલિકા જેલ છે, એલ્યુમિના છે, ધાતુ છે, ધાતુના ઓક્સાઇડ પણ હોઈ શકે. અને એવા જે પદાર્થો છે એ પદાર્થોનું ચોક્કસ પ્રકારનું વિશિષ્ટ બંધારણ જ અધિશોષણ માટે જવાબદાર છે. આપણે ગઈકાલે ઉદાહરણમાં સમજ્યું હતું પ્લેટિનમ પર હાઇડ્રોજન વાયુનું અધિશોષણ, Fe ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુનું અધિશોષણ થતું નથી. તો એ શેના કારણે? એના ચોક્કસ લાક્ષણિક બંધારણને કારણે. તો લાક્ષણિક બંધારણ ધરાવતો અધિશોષક એ એનો એક પ્રકારનો સ્વભાવ કહી શકાય છે. ક્લિયર? ચલો, ત્યાર પછી અધિશોષકની વિશિષ્ટ સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, વિશિષ્ટ સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. તો આ જે પોઈન્ટ આપ્યો છે એમાં 2 પોઈન્ટ આપણે બતાવીશું. એક એની સરફેસ અને બીજા નંબરમાં સરફેસ એક્ટિવેટેડ. આ બંને વસ્તુ છે કે આપણે મેં છેલ્લે લાસ્ટ તમને જ્યારે થિયરી સમજાવી હતી એ વખતે કીધું કે ધારી લો કે આપણી પાસે આ કોઈક ઉદ્દીપક તરીકે Fe ધાતુ છે અથવા તો નિકલ ધાતુ છે ઉદ્દીપક તરીકે. મારે ઉદ્દીપક તરીકે હાઇડ્રોજનેશનમાં નિકલ ધાતુની જરૂર છે, તો હું નિકલ ધાતુનો ટુકડો પણ વાપરી શકું છું, અથવા તો નિકલ ધાતુના અહીંયાથી ટુકડા કરીને પાવડર ફોર્મમાં પણ એનો યુઝ કરી શકું છું. જો એક જ ટુકડો હશે તો માત્ર આટલો ભાગ એની સપાટી બતાવશે. ક્લિયર? પણ જો એના ટુકડા કરી નાખીશ તો એક આ ટુકડો એની સંપર્ક સપાટી, આ ટુકડો એની સંપર્ક સપાટી, આ ટુકડો એની સંપર્ક સપાટી, આ રીતે પણ સંપર્ક સપાટી, તો આ દરેકે દરેક ટુકડા એની અલગ અલગ સંપર્ક સપાટી બતાવે. તો ત્યાં સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? વધી જાય. તો એની વિશિષ્ટ સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જેમ વધે એમ અધિશોષણ વધતું જાય. તો અધિશોષણ ઝડપથી થતું જોવા મળતું હોય. તો આના માટે કેમિકલ કાઇનેટિક્સમાં પણ આપણે ઉદાહરણ સમજાવ્યું હતું. એ જ ઉદાહરણ પછી આજે પણ સમજી શકે કે દાખલા તરીકે આપણી પાસે માની લો કે એસિડિટીનો પ્રોબ્લેમ થયો. એસિડિટીનો પ્રોબ્લેમ થયો એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? બજારમાંથી રેનિટેડિન અથવા એસિલોક એવી કોઈક જેન્ટેક એવી કોઈક એસિડિટીને રોકી શકે એવી દવા ટેબ્લેટ સ્વરૂપે લાવીએ છીએ. અને અત્યારે તો લોકો સીધું જ ઈનો ઓગાળી દો, પાણીમાં પી જાઓ, 5-6 સેકન્ડની અંદર સીધી અસર ઝડપથી કરવા મળે. એનું કારણ શું? ટેબ્લેટ ફોર્મમાં એ ટેબ્લેટ આખી એક માત્ર સંપર્ક સપાટી મળે, જ્યારે પેલા પાવડર ફોર્મમાં લાખો કરોડોની સંખ્યામાં પાર્ટિકલ્સ હોય. તો સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય. તો એક પહેલો પોઈન્ટ એની સરફેસ. બીજા નંબરમાં કીધું છે કે એક્ટિવેટેડ સરફેસ હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ? છિદ્રાળુ હોવી જરૂરી છે. છિદ્રાળુ સરફેસ હોય, છિદ્રાળુ સરફેસ જ એની સક્રિય હોય અને એ જ અધિશોષણ માટે જવાબદાર છે. જો સરફેસના છિદ્રો ભરાઈ ગયેલા હશે તો અધિશોષણ થાય નહીં. અને એટલા માટે એની સરફેસ કેવી હોવી જોઈએ? એક્ટિવેટેડ હોવી પણ જોઈએ. હવે આના ઉપરથી તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે આપણી પાસે એક્ટિવેટેડ ચારકોલ છે. એક્ટિવેટેડ ચારકોલ એકચ્યુઅલી છે શું? બરાબર, આગળ ઘણી વખત પોઈન્ટ આવી ગયો છે એક્ટિવેટેડ ચારકોલ શું છે. ઘણા બધાના મનમાં ક્વેશ્ચન હશે કે એક્ટિવેટેડ ચારકોલ શું છે સર, સમજાવો તો ખરા. ચલો આજે એ પણ પોઈન્ટ કહી દો. એક્ટિવેટેડ ચારકોલ તરીકે આપણે જે ચારકોલ એટલે કોલસો છે એ એન્થ્રેસાઇટ કોલસો ત્યાં યુઝ થતો હોય. એ એન્થ્રેસાઇટ કોલસાને જ્યારે ખાણમાંથી માઇન્સમાંથી વિસ્ફોટ કરીને કાઢવામાં આવે ત્યારે એની સપાટીની અંદર પાણી, ભેજ, કેટલીક અશુદ્ધિઓ, કચરો, માટી આ બધું ભરાઈ ગયેલું હોય. એટલે બધા છિદ્રો કેવા હોય? ફૂરાઈ ગયેલા હોય.
હવે એ છિદ્રોને ખુલ્લા કરવાના છે તો એને કોઈ પ્રોસેસ કરવી પડે, એને હીટ આપો, ગમે તે કરો, પણ એ કોલસાને જ્યારે એ ચારકોલને જ્યારે વેક્યુમમાં શૂન્યાવકાશમાં લઈ જઈને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં ત્યારે એમાં બધા જ પ્રકારની અશુદ્ધિ બહાર છૂટી પડી જાય અને એના છિદ્રો ખુલ્લા થઈ જાય અને એવો જે સરફેસ બતાવે છે એક્ટિવેટેડ કહેવાય અને એટલા માટે એને એક્ટિવેટેડ ચારકોલ તરીકે નામ આપે. તો એક્ટિવેટેડ ચારકોલનો ટુકડો લો અથવા એક્ટિવેટેડ ચારકોલનો પાવડર લો તો પ્રક્રિયા ઝડપથી કોણ આપે? એક્ટિવેટેડ ચારકોલનો પાવડર. એક્ટિવેટેડ ચારકોલનો ટુકડો સરળતાથી જલ્દી પ્રક્રિયા આપે નહીં. તો આપણી પાસે સરફેસ એની એક્ટિવેટેડ હોવી જોઈએ કહે છે. ચલો તો 3 પોઈન્ટ પૂરા થયા. પોઈન્ટ નંબર 4 તાપમાનની વાત કરી તો તાપમાન માટે આપણે ગઈકાલે થિયરીમાં તફાવતમાં કીધું કે ભૌતિક અધિશોષણ ઉપર તાપમાનની ઝડપથી અસર જોવા મળે, રાસાયણિક અધિશોષણ ઉપર તાપમાનની સરળતાથી અસર જોવા મળતી નથી. એમાં આપણે આલેખ પણ બતાવ્યા હતા. ભૌતિક અધિશોષણ જો આપેલું હોય તો x/m વિરુદ્ધ t નો ગ્રાફ. ભૌતિક અધિશોષણમાં ભૌતિક બળો હાજર હોય છે. અહીંયા જે પણ અધિશોષિત વાયુ જમા થયેલો છે એમની વચ્ચે વાન ડર વાલ્સ બળ હાજર. તાપમાન આપશો એટલે વાન ડર વાલ્સ બળ તૂટી જાય એટલે તાપમાનના વધારા સાથે અધિશોષણ શું થાય? ઘટતું જાય. જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણમાં આપણે શું કીધું હતું તો એનો ગ્રાફ આવતો તો x/m વિરુદ્ધ t નો આ પ્રમાણે કે રાસાયણિક અધિશોષણમાં શરૂઆતમાં અધિશોષક અને અધિશોષિતની સપાટી વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન દરમિયાન કેટલાક અણુઓ ઉત્તેજિત થતા હોય અને એ અણુઓ ઉત્તેજિત થઈને અમુક ચોક્કસ એનર્જી સુધી જાય છે અને ત્યાર પછી એની એક્ટિવેશન એનર્જી જેટલી એનર્જી પ્રાપ્ત કર્યા બાદ એના બંધ ધીમે ધીમે તૂટવા માંડે. એટલે શરૂઆતમાં વધારે ઉત્તેજિત થાય, અધિશોષણ વધતું જાય, પછી અધિશોષણ વધ્યા બાદ કેટલીક એવી એનર્જી મળી જશે કે જેમાં રાસાયણિક બંધ તૂટી જશે તો અધિશોષણ ધીમે ધીમે ઘટવા માંડે. તો આ આપણી પાસે ટેમ્પરેચરનો પોઈન્ટ આપે. હવે બીજો પોઈન્ટ આપ્યો છે દબાણ વિશે. અહીંયા કહે છે દબાણમાં શું કહેવા માંગે છે તો સમજો કે દબાણની અસર કયા પ્રકારના અધિશોષણ ઉપર થાય? ભૌતિક અધિશોષણ ઉપર જ. ક્લિયર? કારણ કે રાસાયણિક અધિશોષણમાં તો શું છે? અધિશોષક અને અધિશોષિત રાસાયણિક મજબૂત બંધી જોડાયા પછી તમે એના ઉપર ગમે તેટલું દબાણ આપો, પ્રયત્ન કરો, પ્રક્રિયા જ નહીં થાય, અધિશોષણ થાય જ નહીં. પણ ભૌતિક અધિશોષણ છે તો ભૌતિક અધિશોષણની અંદર અહીંયા જો વાયુઓ ઉપર ફરતા હોય તમે એના ઉપર પ્રેશર આપવાનો પ્રયત્ન કરશો, છિદ્રો ખાલી હશે તો એ અધિશોષણ બતાવશે, અધિશોષણ વધતું જશે. તો દબાણ સાથે અધિશોષણમાં શું થાય? વધારો થતો જાય. તો દબાણનો જો ગ્રાફ બનાવીએ તો અધિશોષણની માત્રા x/m વિરુદ્ધ p નો ગ્રાફ. જો દબાણ તમે સહેજ પણ નહીં આપો તો ભૌતિક અધિશોષણ એ દરમિયાન દબાણ જો હોય જ નહીં, મતલબ વાતાવરણની અંદર કોઈ દબાણ નથી, 0 બાર છે, તો નહીં અધિશોષક ઉપર દબાણ કે નહીં અધિશોષિત ઉપર દબાણ, તો કોઈ પણ પ્રકારે બંને ભેગા જ નહીં થઈ શકે. પણ એ દરમિયાન અધિશોષણ થાય ને હવે જેવું તમે દબાણ વધારવાનો પ્રયત્ન કરશો એટલે ધીમે ધીમે દબાણ વધવાથી શું થશે? અધિશોષણ વધતું જશે. હવે એક સમય એવો આવશે કે અધિશોષણની માત્રા અહીંયા ધીમે રહીને વિચલન બતાવશે અને પછી કોઈક ઊંચું દબાણ એવું આવશે કે જ્યાંથી આ બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઈન આ રીતે થશે. કેમ? એનું રીઝન છે એ પણ તમને સમજાવજો. આપણી પાસે આ ઘન અધિશોષક પદાર્થ હતો, એના ઉપર પહેલાં શરૂઆતમાં કોઈ દબાણ વાયુ પર હતું નહીં એટલે અધિશોષણ થાય નહીં તો વેલ્યુ એની 0 બતાવીશ એમાં અધિશોષણની માત્રા. હવે એના ઉપર વાતાવરણનું દબાણ ધીમે ધીમે લાગુ પડે એટલે વાયુ શું કરશે? ધીમે ધીમે એની નજીક આવશે એટલે એને ટ્રેપ કરવા માંડશે સપાટી એને ટ્રેપ કરશે એટલે અધિશોષણ દબાણના વધારા સાથે બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઈન વધતું જશે. પહેલાં ક્યારે? લો પ્રેશર આપેલું હોય ત્યારની વાત છે. હવે તમે ધીમે ધીમે શું કરો તો પ્રેશર વધારતા જશો, પ્રેશર વધારતા જશો એટલે શું થશે? અધિશોષણ ઝડપથી વધશે. તો એ દરમિયાન પ્રેશર કરતાં પણ અધિશોષણની માત્રા એકદમ ઝડપથી વધે છે. તો જુઓ અહીંયા આલેખમાં વિચલન આવે છે આટલા ભાગમાં અને એક સમય આવશે કે ગમે તેટલું તમે ઊંચું દબાણ આપશો, છિદ્રો બધા ભરાઈ ગયા પછી બીજા વાયુઓના અણુઓને છિદ્રમાં સ્થાન મળવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. મતલબ સપાટી પૂરેપૂરી ઢંકાઈ ગઈ. સપાટી ઢંકાઈ ગયા પછી તમે ગમે તેટલું દબાણ આપો એના ઉપર અધિશોષણ થાય નહીં. તો દબાણથી અધિશોષણ કેવું થઈ જાય? સ્વતંત્ર થઈ જાય. તો એનો ગ્રાફ બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઈન આવે. તો આ જે તમારી પાસે આપ્યો છે એ હાઈ પ્રેશર બતાવે છે અને અહીંયા જે ગ્રાફ બતાવ્યો છે મોડરેટ પ્રેશર બતાવે છે. નીચા દબાણે અધિશોષણ દબાણના સમપ્રમાણમાં વધતું જાય છે. દબાણ વધવાથી અમુક દબાણે એમાં વિચલન જોવા મળે છે અને ઊંચા દબાણે સ્વતંત્ર થઈ જતું હોય છે. કોણ? ભૌતિક અધિશોષણ. અને આ જે ઘટના આપી કોઈ ચોક્કસ ટેમ્પરેચર છે, સપોઝ માની લો કે 298 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે તમે આ પ્રક્રિયા બતાવી એટલે કોઈ ચોક્કસ તાપમાને છે. એટલે આવો જે આલેખ છે એને સમતાપી આલેખ તરીકે ઓળખવામાં. હવે આ જ ટોપિક ઉપરથી આપણે સમજવાનું છે દબાણના રિલેશનના આધારે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી, જેનો તમે ઘણા સમયથી રાહ જુઓ છો,
કે સર આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, આઈએમપી ક્વેશ્ચન પતાવો, આઈએમપી ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી નાખો પહેલાં. અલા એ તો છે જ, તમારી પાસે સિલેબસ રિડ્યુસ કરેલો અત્યારે આવી ગયેલો છે, બરાબર. તો આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, આઈએમપી ક્વેશ્ચનને તમારે પહેલાં પ્રાયોરિટી આપવાની ખરી, પણ જે બીજા ક્વેશ્ચન હોય એની પણ પ્રાયોરિટી આપવાની, જેથી આઈએમપી ક્વેશ્ચન તમારો થિયરી બેઝમાં કામ આપી શકે અને બીજા જે પોઈન્ટ્સ હોય એ તમને એમસીક્યુમાં મદદ કરી શકે. જેમ કે આ એમસીક્યુમાં મદદ કરે છે, આ જે એમસીક્યુ મોસ્ટ આઈએમપી છે, અહીંયાથી જ ક્વેશ્ચન પૂછાય, એટલા માટે જ મેં તમને આ ટોપિક સમજાયેલો છે. ઓકે, તો જોઈએ ચલો ફૂંડલીચ અધિશોષણ કઈ રીતે આવે છે. ઓકે ચલો, તો ટોપિક આપણો શરૂ કરીએ છીએ બીજો, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી. બરોબર, ધ્યાન રાખજો, ટોપિક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સમાં પણ પૂછી શકે છે, 4 માર્ક્સમાં પણ પૂછી શકે છે, 2 માર્ક્સમાં પણ આવી શકે છે. તો સર 1 માર્ક્સમાં એમસીક્યુમાં પણ આવી શકે? હા, ડેફિનેટલી એમસીક્યુમાં પણ આવી શકે છે, બરાબર. એટલે બધું ધ્યાન રાખજો. પાછા એક વસ્તુ પણ એ છે આની અંદર કે તમે જુઓ કે આટલા બધા વિડીયોઝ આપણે બનાવીને લેક્ચર્સના રેકોર્ડેડ વિડીયો મૂકેલા છે, છોકરાઓ 1-1 કલાક સુધી લેક્ચર્સ જુએ છે, પણ કોઈને 1 સેકન્ડ નથી મળતો કે વિડીયોની લિંક આપણે બીજાને શેર કરીએ, વિડીયોને લાઈક કરીએ. તમારી ઈચ્છા, વાંધો નહીં. ચલો ટોપિકને આપણે સમજીએ, સમય નથી બગાડવો. ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી. અહીંયા શબ્દ આપણી પાસે અધિશોષણથી પરિચિત છે, સમતાપી પણ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો, કોઈ ચોક્કસ ટેમ્પરેચરે અધિશોષણ બતાવો. હવે એમાં ફ્રુન્ડલીચ આ સાયન્ટિસ્ટનું નામ આપેલું છે. એકચ્યુઅલી અધિશોષણ સમતાપી 2 પ્રકારના છે, ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ અને લેંગમ્યુર અધિશોષણ. લેંગમ્યુર અધિશોષણ આપણા સિલેબસમાં છે નહીં, જસ્ટ એનું તમને ઇક્વેશન બતાવી દઈશ કે જેથી કરીને તમારે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં જો ઇક્વેશન આવે પૂછાય તો તમે એને પણ જોઈ શકો છો, જવાબ આન્સર કઈ રીતે આવી શકે. ચલો હવે આની અંદર શું કહેવા માંગે છે, તો ફ્રુન્ડલીચ નામનો જે સાયન્ટિસ્ટ હતો એણે શું કર્યું હતું કે અધિશોષણની માત્રા કોઈક ચોક્કસ તાપમાને દબાણ સાથે કઈ રીતે વેરિએશન આવે છે, કઈ રીતે ફેરફાર આવે છે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો મેં તમને હમણાં કહ્યું એ મુજબ કે આપણી પાસે આ ઘન અધિશોષક પદાર્થ છે, એ ઘન અધિશોષક પદાર્થની ઉપર આજુબાજુ આ રીતે ધારો કે વાયુઓ ફરે છે. હવે આપણે કીધું મુજબ કે ધારો કે વાતાવરણના દબાણે કોઈ જ દબાણ છે નહીં, વાતાવરણ કોઈ દબાણ નથી, મતલબ દબાણ કેટલું છે? 0. તો અહીંયા જે ગ્રાફ હતો એ x/m વિરુદ્ધ p નો ગ્રાફ હતો, જ્યાં x અને m શું છે? m એ અધિશોષિત વાયુનો જથ્થો છે અને x શું છે? અધિશોષિત વાયુ અને અધિશોષિત થયેલા વાયુ. અહીંયા જે ઘટના બતાવીએ છીએ, અધિશોષિત વાયુ જે અધિશોષિત હજુ થયો નથી અને અધિશોષિત થયેલા વાયુ બંને વચ્ચે જે પ્રકારનું સંતુલન સ્થપાતું હોય ત્યારે એ સંતુલન દરમિયાન તેની સાંદ્રતાનો જથ્થો દર્શાવે, સાંદ્રતાનું મૂલ્ય દર્શાવે છે અથવા મોલ દર્શાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને x/m ને અધિશોષણની માત્રા કહેવામાં આવે છે. x/m બરાબર અધિશોષણની માત્રા દર્શાવે છે. તો ત્યાં m અધિશોષિત વાયુનું દળ, x અધિશોષણ દરમિયાન અધિશોષિત થયેલા વાયુ અને જે અધિશોષિત થવાનો પ્રયત્ન કરશે એ વાયુ વચ્ચે જ્યારે એક પ્રકારે સંતુલન સ્થપાતું હોય, ગતિશીલ સંતુલન, બરોબર, એક બેસે બીજો છૂટો પડીને ત્યાંથી બહાર જાય તો પાછો બીજો એની જગ્યાએ લે, તો એ વખત જ્યારે સંતુલન સ્થપાય ત્યારે એની જે સાંદ્રતા, એના મોલ છે એનું મૂલ્ય દર્શાવે છે x. તો ફ્રુન્ડલીચે શું કર્યું? જુદા જુદા દબાણના મૂલ્યો માટે અધિશોષણની માત્રાનો એક પોઈન્ટ શોધીને ગ્રાફ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એના મૂલ્યો શોધીને. તેના અંદર આપણે શું કર્યું કે ધારી લો કે અહીંયા વાતાવરણનું કોઈ દબાણ નહોતું, વાતાવરણનું કોઈ દબાણ નહોતું તો મતલબ દબાણ કેટલું એ વખતે 0. દબાણ 0 હોય તો અહીંયા અધિશોષણની વેલ્યુ પણ 0 થાય. પછી તમે ધીમે ધીમે જેમ જેમ વાતાવરણનું દબાણ એના ઉપર લાગુ પડતું જાય એટલે ધીમે ધીમે અધિશોષણ પણ દબાણ સાથે સમપ્રમાણમાં શરૂઆતમાં વધતું જાય આ રીતે. પછી જેમ જેમ તમે દબાણ વધારતા જશો એટલે અધિશોષણનું મૂલ્ય પણ વધતું જશે અને પછી એક સમય આવશે કે આની સપાટી પૂરેપૂરી કવર થઈ જશે. આખી સપાટી જ્યારે કવર થઈ જાય તો તમે આ વાયુઓ ઉપર ગમે તેટલું ઉપરથી દબાણ આપવાનો પ્રયત્ન કરો પછી ત્યાં અધિશોષણ થશે નહીં. તો એ દરમિયાન અહીંયાથી આલેખ વિચલન પામીને બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઈન આ રીતે જોવા મળે. તો તમે જુઓ આલેખની અંદર કરવામાં બિલકુલ આખી અલગ જ વસ્તુ દેખાય છે આપણને, જેમાં
આટલો એક ભાગ બતાવ્યો છે જ્યાં અધિશોષણની માત્રા દબાણના સમપ્રમાણમાં છે. ત્યાર પછી અહીંયાથી અધિશોષણ વિચલન આપે છે અને અહીંયાથી અધિશોષણનું મૂલ્ય તમે જુઓ બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઇન વધતું જાય. અને આવો જે આલેખ છે એ જ આલેખ ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ માટે દર્શાવેલો છે. તો આપણી પાસે અહીંયા જે દર્શાવ્યો છે એને આપણે લો પ્રેશર બતાવી શકું છું. અહીંયા જે બતાવ્યું છે હાઈ પ્રેશર છે અને અહીંયા જે દર્શાવ્યું છે મોડરેટ પ્રેશર છે. મોડરેટ મતલબ મધ્યનું, વધારે પણ ઓછું પણ નહીં અને વધારે પણ, બંનેનું મધ્યનું કહી શકાય. તો ફ્રુન્ડલી છે જુદા જુદા દબાણના મૂલ્યો માટે અધિશોષણની માત્રાના આવા મૂલ્યો શોધીને એક આખો ગ્રાફ આ રીતનો બનાવ્યો હતો. બરોબર છે. આ ગ્રાફને થોડોક અહીંયાથી હજુ ઉપર લઈ લો એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ આવી જાય કે જે ગ્રાફ આવ્યો તે ગ્રાફ આ રીતનો સ્ટ્રેટ લાઇન છે. તો આ એક પોઈન્ટ અહીંયાથી છે જે હાઈ પ્રેશરે આપણને જોવા મળતો હોય છે. તો આવો જે ગ્રાફ બનાવે ફ્રુન્ડલીચને પોતાનો પ્રેક્ટિકલ સમજાવવા માટે કીધો હતો. અને આ પ્રેક્ટિકલમાં તમે જુઓ કે અહીંયા કોઈ પ્રાયોગિક માહિતી નથી, ખાલી સૈદ્ધાંતિક રીતે સમજાવે છે. તો આ ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપીની એક મર્યાદા કહી શકાય છે. આ અહીંયા કોઈ ચોક્કસ ટેમ્પરેચર છે અને ટેમ્પરેચર અહીંયા કેવું રાખ્યું હતું એમણે કોન્સ્ટન્ટ. કોઈ ચોક્કસ નિયત તાપમાને દબાણના વધારા સાથે જે અધિશોષણનો ચેન્જીસ આવે છે એની એમને માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને આ માહિતી ઉપરથી એમને શું કીધું તો સમજતા જજો. અહીંયા દર્શાવેલું છે કે એટ લો પ્રેશર, નીચા દબાણ અહીંયા બતાવે છે આપણને આલેખ તમે જુઓ. નીચું દબાણ એટલે આટલો ભાગ. નીચા દબાણે અધિશોષણની માત્રા મતલબ અધિશોષણ દબાણની સાથે ને સાથે વધતું જાય છે. મતલબ નીચા દબાણે એટ લો પ્રેશર x/m ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ P દર્શાવેલું છે. મતલબ દબાણના સમપ્રમાણમાં છે અધિશોષણ. ક્લિયર? ચલો ત્યાર પછી એટ હાઈ પ્રેશર મતલબ ઊંચા દબાણે. ઊંચા દબાણે હોય ત્યારે તમે જુઓ કે ઊંચા દબાણે તો અહીંયા કીધું છે કે ઊંચા દબાણે તો એ તો કેવું છે એનાથી બિલકુલ સ્વતંત્ર થઈ જાય છે. હવે ઊંચા દબાણે જો દબાણથી એ સ્વતંત્ર હોય તો x/m ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ P⁻0 દર્શાવી શકું. P⁻0 એટલે વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે દબાણની? 1 થઈ જશે. તો મતલબ એ દબાણ ઉપર આધારિત છે અને દબાણથી બિલકુલ સ્વતંત્ર છે. અને ત્યાર પછી એટ મોડરેટ પ્રેશર, એટ મોડરેટ પ્રેશર, તો મોડરેટ પ્રેશરમાં અહીંયા શું કહે છે કે અમુક દબાણથી ઊંચા દબાણે અધિશોષણ વિચલન બતાવે છે. હવે એ જે વિચલન આવ્યું એ નીચા દબાણ અને ઊંચા દબાણને બિલકુલ વચ્ચે છે. તો તમારે હવે અહીંયા ધ્યાન એ રાખવાનું કે અધિશોષણનું મૂલ્ય, અધિશોષણની માત્રા એ દબાણના કેટલા ઘાતના સમપ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. તો આપણે અહીંયા જો મારે બતાવવું હોય તો આનો ઘાતાંક હું કેટલો દર્શાવી શકું? 1. આનો ઘાતાંક કેટલો છે? 0. તો પહેલામાં બતાવે છે કે નીચા દબાણે અધિશોષણ દબાણના સમપ્રમાણમાં વધતું જાય. જેમ દબાણ વધે અધિશોષણ વધે, દબાણ ઘટે અધિશોષણ ઘટે. જ્યારે ઊંચા દબાણે અધિશોષણ દબાણથી બિલકુલ સ્વતંત્ર છે એવું કહેવાય. તો અહીંયા મારે પીનો ઘાતાંક જો બતાવવો હોય તો 1 અને 0ની વચ્ચેની કોઈક વેલ્યુ બતાવવી પડે. મતલબ 0 અને 1ની વચ્ચેની વેલ્યુ એટલે સર પોઈન્ટમાં લઈ લો. એટલે પોઈન્ટમાં તો ખરી પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યા જેને કહેવાય. તો એ વેલ્યુ ફ્રુન્ડલી છે 1/n તરીકે બતાવી હતી, જ્યાં n કોઈક અચળાંક તરીકે લઈ લીધો. અને આવું જે ઇક્વેશન આવ્યું એ ઇક્વેશન પરથી એમને બતાવ્યું કે x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ Kp⁻1/n, જેને ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી સમીકરણ કહે છે. આપણી પાસે આ પોઈન્ટ સમીકરણ આ રીતે તારવેલું છે. બરાબર, ડાયરેક્ટ સીધું ઇક્વેશન આવે ને. હવે બીજી એક વસ્તુ કે આની અંદર સર અધિશોષણ સમતાપી આલેખ તો આપ્યો નથી. આપણે એક જ ટેમ્પરેચર માટે અધિશોષણ સમતાપીનો આલેખ અહીંયા નીચે બનાવું છું અથવા અહીંયા બનાવી દઉં છું. ધ્યાનથી જુઓ. x/m વિરુદ્ધ P નો આલેખ બનાવવાનો છે. x/m વિરુદ્ધ P. હવે તમે અલગ અલગ આલેખ લઈ શકો છો અહીંયાથી. તો ચલો એક આલેખ અહીંયાથી પહેલાં લઉં છું. શરૂઆતમાં બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઇન જવા દો, પછી વિચલન આપો, પછી અહીંયા બિલકુલ કોન્સ્ટન્ટ કરી દો. એ જ પ્રમાણે બીજો એક આલેખ વિચલન, સ્ટ્રેટ લાઇન, કોન્સ્ટન્ટ. ત્રીજો એક આલેખ સ્ટ્રેટ લાઇન, વિચલન, ત્યાર પછી કોન્સ્ટન્ટ. ચોથો એક આલેખ
વિચલન, સ્ટ્રેટ લાઇન કરી દો. આવા આપણી પાસે 4 અલગ અલગ આલેખ છે. હવે આવા જ્યારે આલેખ આપેલા હોય અથવા તો કોઈ એમ કે સર આ રીતે નહીં બનાવો, થોડો વ્યવસ્થિત બનાવો. જુઓ, વ્યવસ્થિત એટલે કર્વ સર વ્યવસ્થિત દેખાવો જોઈએ. એટલે હું કર્વ દેખાવો જોઈએ યાર. ચલો વાંધો નહીં. આપણે મેઇન જે પ્રશ્ન છે એ ચર્ચવાનો છે. એના માટે હું અહીંયા થોડુંક આને ચેન્જ કરું છું આલેખને. પહેલાં શરૂઆતમાં સ્ટ્રેટ લાઇન, પછી કર્વ વિચલન બતાવે છે અને આગળ જતાં બિલકુલ સ્ટ્રેટ થઈ જશે. ફરી બીજો એક આલેખ આવ્યો બીજા કોઈક તાપમાન માટે. સપોઝ માની લો કે આ T1 ટેમ્પરેચર છે. બીજો એક આલેખ આવ્યો આ રીતે. અહીંયાથી કર્વ વધતો ગયો, વિચલન બતાવ્યું અને સમય જતાં સ્ટ્રેટ લાઇન થઈ જાય. આને ટેમ્પરેચર કહી દઉં T2 અને એ જ પ્રમાણે આપણી પાસે આ રીતે આલેખ આવ્યો, વિચલન આવ્યું અને આગળ જતાં સ્ટ્રેટ લાઇન T3. ચોપડીની અંદર ગમે તે તાપમાન આપેલો એની જરૂર નથી. આવો જે આલેખ છે એ આલેખને શું કહેવાય? સમતાપી આલેખ. આને પણ સમતાપી આલેખ કહી શકો છો. આ પણ સમતાપી આલેખ. કોઈ એક ટેમ્પરેચર માટે તમે લીધેલો છે એ સમતાપી આલેખ જ કહેવાય. સમાન તાપમાને તમે અલગ અલગ મૂલ્યો માટે જવાબ લીધો છે. હવે એમાં તમે જોઈ શકો છો, જુઓ અહીંયા 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 બિલકુલ x/m proportional to p. ત્યાર પછી આ ભાગમાં તમે જોઈ શકો છો, જુઓ x/m is proportional to p⁻0 અને આ મોડરેટ પ્રેશર આવી ગયો પોઈન્ટ. હવે આના પરથી તમને પૂછે અધિશોષણ સમતાપીમાં T1 T2 T3 વચ્ચેનો રિલેશન શું? ક્વેશ્ચન અહીંયાથી પૂછાય છે. આમાં કયું તાપમાન વધારે હશે? તો તમે થિયરી યાદ કરો. શેના પર છે આ થિયરી? ભૌતિક અધિશોષણ. ભૌતિક અધિશોષણમાં તાપમાનના વધારા સાથે શું થાય? અધિશોષણ ઘટે તો આ અધિશોષણ ઓછું છે, આ અધિશોષણ વધારે છે. તો નીચા તાપમાને અધિશોષણ વધારે હોય, ઊંચા તાપમાને અધિશોષણ ઓછું થાય. મતલબ કે અહીંયા T3 ઇઝ ગ્રેટર દેન T2 ઇઝ ગ્રેટર દેન T1 છે. તમારો ક્વેશ્ચન અહીંયાથી પૂછાતો અધિશોષણ સમતાપી આલેખ પર. હવે આપણે આ આલેખ ઉપરથી આખી થિયરી ડિરાઈવ કરવાની. પરીક્ષામાં પૂછાય બંને આલેખ તમારે બનાવવાના છે, બરાબર. ચોપડીની અંદર કદાચ એક આપેલો હશે આ આલેખ એકલો. આપણે થિયરી સમજવા માટે મેં આ આલેખનો યુઝ કર્યો છે અને બીજો સમતાપી આલેખ આ રીતનો છે. ચલો હવે આગળ નેક્સ્ટ શું કરીએ? આ જે ઇક્વેશન છે ઇક્વેશનમાં બંને બાજુ લોગ લઈ લઈએ અને એનું સમીકરણ તારવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ફ્રુન્લીચ અધિશોષણ સમતાપી x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ Kp⁻1/n. તો હવે શું કરીએ? બંને બાજુ લોગ લઈએ. બંને બાજુ લોગ લેતા તો ઇક્વેશન આવશે log x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ log Kp⁻1/n. log a into b બરાબર log a પ્લસ log b. therefore log x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ log k પ્લસ log p⁻1/n. હવે log વાળું જે પદ હોય એનો ઘાતાંક હોય તો ઘાતાંક હંમેશા આગળ આવી જાય. તો therefore log x/m is equal to log k plus 1/n log p તરીકે દર્શાવાય. તો આને પણ ફ્રુન્લીચ અધિશોષણ સમતાપી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક ઇક્વેશન આપણી પાસે આવ્યું છે, બીજું ઇક્વેશન આ પણ છે. અહીંયા log વગર છે, અહીંયા log સાથે. હવે આ જે સમીકરણ છે એને મેં નંબર 1 આપ્યું હતું અને આને હું આપી દઉં છું નંબર 2. તો ઇક્વેશન 2 ને y is equal to mx plus c સાથે સરખાવતા, બરાબર. મેથ્સવાળાને ખબર હશે કે y is equal to mx plus c કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી બી ગ્રુપવાળાને તો બિચારાને એવું થશે કે y is equal to mx plus c જ બધે કેમ આવે છે, જેટલા પણ હાલે ગયા ત્યાં. તો એકદમ ઇઝીલી તમે ડ્રો કરી શકો ઇક્વેશન દ્વારા. એટલા માટે અહીંયા આપણે y is equal to mx plus c સાથે કમ્પેર કરીએ છીએ. એના જેવું સમીકરણ આવે છે એમ ઢાળવાળી રેખા જેવું, એના પરથી તમને મળી જાય છે એનો આલેખ કેવો આવશે. તો હવે તમે જુઓ આલેખ કોનો બનાવવાનો? y વિરુદ્ધ x. તો આપણી પાસે c કોન્સ્ટન્ટ છે જેની વેલ્યુ અહીંયા શું છે? log k. m ઢાળ અહીંયા શું છે? 1/n. પણ ઢાળ તમે જુઓ પોઝિટિવ છે. તો મેં કેમિકલ કાઇનેટિક્સના ચેપ્ટરમાં તમને કહ્યું હતું કે જો ઢાળ નેગેટિવ હોય તો આલેખ હંમેશા સ્ટ્રેટ લાઇન ઘટતો આવે અને જો આલેખ ઢાળ પોઝિટિવ હોય તો હંમેશા આલેખ સ્ટ્રેટ લાઇન વધતો જોવા મળે. તો આપણો જે આલેખ આવશે કોનો? log x/m વિરુદ્ધ log p નો આલેખ બનાવવાનો છે. ચલો તો ગ્રાફ બનાવીએ પહેલાં તો. અને ગ્રાફ છે અહીંયા log x/m વિરુદ્ધ log p. હવે ધ્યાનથી સમજજો,
કે તમે પદાર્થને બહાર મૂક્યો છે, એના ઉપરથી વાયુ પસાર થાય છે, તો શું એ વાયુ પર પ્રેશર લાગે જ નહીં એવું પોસિબલ છે ખરું? પોસિબલ જ નથી. એના ઉપર થોડું ઘણું તો પ્રેશર વાતાવરણનું રહેવાનું, તો થોડું ઘણા વધતા પ્રમાણમાં તો એનું અધિશોષણ તો થવાનું. મતલબ આલેખ તમારો અહીંયાથી પસાર નહીં કરવાનો, એ આલેખ થોડાક ઉપરથી બિલકુલ આ રીતે સ્ટ્રેટ લાઇન પસાર કરો. આ જે સ્ટ્રેટ લાઇન આલેખ આવ્યો એનું કારણ શું છે કે સમીકરણ જે મળ્યું છે એ સમીકરણ સમતાપી ઇક્વેશનમાં ઢાળ આપણને પોઝિટિવ બતાવેલો છે, અને ઢાળ પોઝિટિવ હોવાના કારણે તમારો જે આલેખ છે બિલકુલ કેવો મળે છે? આ રીતનો સ્ટ્રેટ લાઇન આલેખ મળશે. તો સીધી રેખા આલેખ મળે. એ આલેખનો તમે ઢાળ શોધી નાખો અહીંયાથી, બરાબર. ફિઝિક્સમાં તમે ગ્રાફ બનાવતા હશો એટલે તમને ખ્યાલ હશે. તો જે ઢાળ મળશે સ્લોપ, એ ઢાળની વેલ્યુ અહીંયાથી કેટલી મળે છે? ઇક્વેશન મુજબ 1/n બતાવે. જે અહીંયા એનો ઇન્ટરસેપ્ટ આપ્યો, એ ઇન્ટરસેપ્ટની વેલ્યુ કેટલી છે? log k. તો આંતરછેદનું મૂલ્ય અહીંયા log k જેટલું મળે. તો આપણી પાસે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આલેખ છે જે તમારે ઢાળ શોધવા માટે ફૂંડલીચ અધિશોષણ સમતાપીમાં બતાવવો કમ્પલસરી જરૂરી છે. તો આ રીતના કેલ્ક્યુલેશન થિયરી બેઝ આપણને કઈ રીતે સમજાવે છે. હવે ફૂંડલીચ અધિશોષણ સમતાપીની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે. મર્યાદાઓ બુકમાં નથી આપી, તમારે આ યાદ રાખવી પડશે. મર્યાદાઓ પણ જરૂર પડશે. મર્યાદા શું છે? તો સૌથી પહેલાં તો તમે જુઓ કે અહીંયા થિયરી જે બતાવી છે એમાં ફ્રુન્ડલીચે કોઈ જ વસ્તુની એવી સમજ નથી આપી. પ્રેક્ટિકલી જે તમે કહી શકો એ અધિશોષક પદાર્થ લીધો, અધિશોષક પદાર્થ ઉપર અધિશોષણ થાય છે, પણ કઈ રીતે થાય છે કશું જ નહીં. બસ દબાણનો ઉપયોગ કર્યો, દબાણના આધારે એને શું કર્યું? ખાલી જસ્ટ અવલોકન કર્યું, વિચાર્યું, ખાલી જસ્ટ લોજિકલી. મતલબ આ માત્ર એક અનુભવ આધારે સમજાયું છે, એની કોઈ સૈદ્ધાંતિક માહિતી નથી. તો મર્યાદા નંબર 1 પહેલી જ કહી શકાય, આ સમતાપી અથવા તો પછી તે માત્ર આનુભવિક છે, મતલબ અનુભવના આધાર જ છે, તેની કોઈ સૈદ્ધાંતિક સાબિતી નથી. તેની કોઈ સૈદ્ધાંતિક સાબિતી નથી. ચલો, મર્યાદા નંબર 2 શું છે? બીજી મર્યાદા એની શું કહી શકાય? આલેખ આપણે જોયો, થિયરી બેઝ ઉપરથી પણ આપણે આલેખ બનાવી શકીએ. તો આલેખમાં આપણે એવું કીધું કે એ નીચા દબાણે બિલકુલ સ્ટ્રેટ લાઇન ગ્રાફ બતાવે છે, ઊંચા દબાણે વિચલન આવવા માંડે છે. તો મતલબ માત્ર એ નીચા દબાણે જ લાગુ પડે છે, ઊંચા દબાણે તે વિચલન દર્શાવે છે. તે માત્ર નીચા દબાણે જ લાગુ પડે, જ્યારે ઊંચા દબાણે તે વિચલન દર્શાવે છે. ક્લિયર? આ બીજું મર્યાદા. મર્યાદા નંબર 3. ત્રીજી મર્યાદા શું છે? તો ત્રીજી મર્યાદામાં અહીંયા આપણી પાસે જે ઇક્વેશન આવ્યું છે, ઇક્વેશનમાં k અને n અચળાંકો છે. k અને n અચળાંકો છે કે જેમાં k અને n ની વેલ્યુ કોઈ પણ અધિશોષક અને અધિશોષિત માટે તાપમાન સાથે પણ બદલાતી જશે. છે અચળાંકો, પણ એ અધિશોષક અને અધિશોષિત માટે જેમ જેમ તાપમાન બદલાશે એમ એની વેલ્યુ પણ બદલાશે. અને નંબર 4માં જો 1/n બરાબર 1 લેવામાં આવે, હવે સમીકરણ ઉપરથી વિચારજો. 1/n બરાબર જો અહીંયા 1 લઈ લઉં, અહીંયા ઇક્વેશનમાં અહીંયા 1 લઈ લઉં તો p રહેશે ખાલી. મતલબ ઇક્વેશન શું આવશે? x/m = kp. અચળાંક દૂર કરી દો તો therefore x/m = proportional to p. જે મેં આલેખથી પહેલાં તમને સમજાવી એ જ વસ્તુ બતાવી છે. જે શું બતાવે છે કે જો 1/n બરાબર 1 લેવામાં આવે તો એ બતાવે છે કે અધિશોષણ વાયુના દબાણના સમપ્રમાણમાં જોવા મળે. એ જ પ્રમાણે જો 1/n બરાબર 0 લેવામાં આવે, 1/n બરાબર જો 0 લઈ લો, અહીંયા 0 મૂકી દો, 0 મૂકી દેશો p⁻0 એટલે વેલ્યુ એની 1 થઈ જશે. તો x/m = kp⁻0 implies x/m = k બરાબર શું થઈ જાય? અચળ. તો આ પણ આપણે જોયું હતું કે ઊંચા દબાણે અધિશોષણનું મૂલ્ય અચળ થતું જોવા મળે છે. તો આ 4 એની મર્યાદાઓ આપણને આપેલી છે. હવે મર્યાદા ઉપરથી આપણો જે ટોપિક હજુ એક થોડોક બાકી છે, નાનો અમથો, એ પણ સમજી લેવાનો છે કે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી અહીંયા વાયુ સ્વરૂપ આપણે બતાવેલું છે અધિશોષિતનું. વાયુની જગ્યાએ જો દ્રાવણ સ્વરૂપમાં હોય, પ્રવાહી આપેલા હોય, તો એના ઇક્વેશન કઈ રીતે લખી શકાય એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ચલો, આને હું અહીંયા હટાવી દઉં છું.
ઇક્વેશનની આપણે જરૂર છે એટલે ઇક્વેશન હું રાખું છું બંને. ચોપડીની અંદર આપણને એવું લખેલું છે દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણ. દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણ મતલબ પ્રવાહી અવસ્થા આપેલી હોય, પ્રવાહી અધિશોષક હોય અને વાયુ અધિશોષિત હોય તો તમે કઈ રીતે અધિશોષણ દર્શાવી શકો છો. પ્રવાહી અધિશોષિત હોય, ઘન અધિશોષક હોય તો અધિશોષણ કઈ રીતે દર્શાવી શકાય. ચલો તો અહીંયા હેડિંગ મારી દઈએ છે આના પરથી, દ્રાવણ કલામાં ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ. હવે આવું કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ આપણે? તો આપણી પાસે બે ઇક્વેશન છે. જુઓ, ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ Kp⁴1/n અને log x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ log K પ્લસ 1/n log P છે. આના પરથી લાગુ પડે જે ઘન અધિશોષક અને વાયુ સ્વરૂપ આપેલું હોય ત્યારે. જ્યારે હવે દ્રાવણ સ્વરૂપ આપેલું હોય દ્રાવણ કલામાં તો ત્યાં વાયુના દબાણની જગ્યાએ તમારે સાંદ્રતાનો ઉલ્લેખ કરવાનો, તો પીની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનો? સી. બસ એક્ઝેક્ટલી આના પરથી જવાબ મળી જશે. તો ઇક્વેશન શું આવશે? x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ Kc⁴1/n અને એ જ પ્રમાણે દ્રાવણ કલામાં આ ઇક્વેશન log x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ log K પ્લસ 1/n log C તરીકે દર્શાવવામાં આવતો હોય છે. તો આ ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપીની થિયરી આ રીતે. તો મેં તમને લાસ્ટ આગળ એ પણ કીધું કે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ માત્ર સૈદ્ધાંતિક છે, એની કોઈ પ્રાયોગિક માહિતી નથી. તો પ્રાયોગિક માહિતી કોણે આપી હતી? લેંગમ્યુર નામના સાયન્ટિસ્ટે. તેના પરથી આવ્યું હતું લેંગમ્યુર અધિશોષણ. લેંગમ્યુર અધિશોષણ. હવે લેંગમ્યુર અધિશોષણ સમતાપી જે હતું એ આપણી થિયરીમાં નથી, ખાલી જસ્ટ તમારે ઇક્વેશન એનું યાદ રાખવાનું છે. લેંગમ્યુર અધિશોષણ x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ AP/1 પ્લસ BP ઇક્વેશન એનું દર્શાવતું હોય છે. અને આ બધી સાબિતી લેંગમ્યુર નામના વૈજ્ઞાનિકે બે અલગ અલગ ઘટનાઓને આધારે સમજાવી. અધિશોષકની સપાટી ઉપર વાયુ ભેગો થાય ત્યારે સંઘનન પ્રક્રિયા કહેવાય અને વાયુ જ્યારે મુક્ત થાય ત્યારે એને બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા કહેવાય. સંઘનનની પ્રક્રિયા થાય એટલે અધિશોષણ સાથે કમ્પેર કરે છે, બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થાય એટલે એને અપશોષણ સાથે કમ્પેર કરે છે. તો અધિશોષણ અને અપશોષણ, સંઘનન અને બાષ્પીભવનની બંને પ્રક્રિયાના વેગ જ્યારે સમાન થાય ત્યારે અધિશોષણની સમતાપી એમને સમજાવેલી છે અને એ પોતે પ્રાયોગિક માહિતી આપેલી છે. એટલા માટે લેંગમ્યુર અધિશોષણ સમતાપી પ્રાયોગિક કહી શકાય, જ્યારે આ માત્ર સૈદ્ધાંતિક સાબિતી બતાવે છે. બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો થિયરી આમ કેલ્ક્યુલેશન આધારિત છે, થોડીક લોજિકલી સમજવા જેવી છે. થિયરી એકદમ ઇઝીલી છે, આવડી જાય એવી છે. બરાબર. તો આ થિયરી તમે તૈયારી રાખજો, તમારી એક્ઝામમાં પોસિબલ છે કે પૂછાઈ શકે છે. 99% ગેરંટી છે, 1% કદાચ ના પણ પૂછાયેલા. થિયરી બધી બહુ છે આની અંદર, તો પાછળ ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે. કદાચ એની જગ્યાએ થિયરી મૂકી દે બીજી તો પોસિબલ છે કે આ ના પૂછાય. છેવટે કહીને તો સર ચલો MCQમાં તો કામ લાગી જશે, મળી જશે MCQ. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક્સ ટુ ઓલ.